Good morning, students. In our last period, we study about the adaptation in desert region, animal adaptation in snowy region, and adaptation in aquatic animals. Today, we are going to study the adaptation in aerial animal. Aerial means those animals are flies in air. Air मध्ये जे animals fly करतात किंवा जे animals असतात. For example, birds. And that animals is known as the aerial animals, means all birds which are flies which are lives in air. First I read that paragraph. The adaptation in aerial animal. What is the difference between vehicles on the roads and the aeroplane? Aeroplane आणि vehicles यामध्ये काय difference जाणवतो आपल्याला? Vehicles which are travels on road and aeroplanes which are travel in air. हे दोन difference आहेत त्याच्यामध्ये. This in that adaptation in aerial animal, the body shape of animals is the spindle shape body. म्हणजे जनरली आपण जर बर्ड्सच्या बाबतीत जर बघितलं तर त्यांची बॉडी कशी असते? स्पिंडल शेप बॉडी. म्हणजे दोन्ही बाजूला त्याचा शेप कसा असतो? स्पिंडल शेप. इट इज अ नॅरो शेप बॉडी and they are minimized to resistance the air and while flying. आणि जेव्हा ते आकाशामध्ये फ्लाय करतात त्यावेळी काय करतात? ते आपले पुढचे जे फोर लिम्स असतात ते फोल्ड करतात. पुढचे जे पाय असतात ते फोल्ड करतात आणि एअरला पाठीमागं रेजिस्ट करतात. and with the hollow bones and body covering with feathers. आणि त्याचे बोन्स पण कसे असतात? hollow bones आणि बॉडी कशी असते? लाइट वेट. these birds having the spindle shaped body, hollow bones and lightweight body. That's why they fly easily to resist the air for flying. And modification of forelegs into wings and their body it becomes light and adapted for flying. आणि पुढचे लेग्स जे असतात ते फोल्ड करतात आणि फोल्ड केल्यानंतर ते एअरला रेजिस्ट करून आकाशामध्ये किंवा स्कायमध्ये फ्लाय होतात. The body of insects are also light and wet and tapered to both the ends. Insects ची बॉडी पण कशी असते? एकदम लाइट वेटेड असते. And they can fly with the two pairs of wings. आणि insects पण काय करतात? आपले बाजूचे दोन्ही wings with the help of that wings they can fly and also walk with the six stick-like legs. And bat can fly with the help of patagium. And thin fold of skin between forelegs and handles. Patagium म्हणजे काय की बॅट माहितीच आहे तुम्हाला वर्टिब्रा. त्याचे पुढचे जे फोर लेग्स जे असतात म्हणजे पुढचे पाय म्हणतो आपण त्याला फोल्ड. आणि त्याला कसे असते? जसे आपण फ्रॉग आणि डक मध्ये बघितलेले बघा, त्याचे टोज कसे होते? त्याला फोल्ड होती खाली स्किनची. तशाच त्या फोल्ड फोर लिम्सला असतात बॅट्सच्या. आणि त्या ज्यावेळी ते आपले दोन्ही फोल्ड स्किन ऑफ फोल्ड बिटवीन द फोर लेग्स अँड हँड लिम्स. आणि ते दोन्ही स्किन जी त्या फोर लेग्स आणि हँड लिम्सला अटॅच केलेली असते, अटॅच्ड असते, ती स्किन फोल्ड करून मग नंतर ते बॅट काय होते? फ्लाय होते. अँड ऑब्झर्व दिस बर्ड्स अँड इन्सेक्ट्स इन युअर एरिया. लुक इन दिस पिक्चर. Wings of birds are minimized and resist the air for flying. And this is the walking and six stick-like legs. अशा जे त्याला क्लोज असतात, छोटी छोटी नखं जे असतात त्यामुळे ते काय होते? ते फ्लाय करते. Six like legs and bat can also fly with the help of patagium. Four limbs आणि hand limbs च्या गॅप मध्ये जी स्किनची फोल्ड असेल त्यामुळे ते बॅट फ्लाय होते स्काय मध्ये. नाउ इन केस ऑफ डू यू अंडरस्टँड स्टुडंट्स एरियल adaptation of aerial animals? That animals are spindle shape and hollow bones. आणि ते hollow bones असल्यामुळे हलके असल्यामुळे काय होते? ती बॉडी लाइट वेटेड असते आणि इझिली they can fly. That birds fly in air and that body is a spindle shape. And now see the adaptation in reptiles. Reptiles म्हणजे those animals are reptiles on land. For example, house lizard, crocodile. Generally house lizard which is lives on the wall of our house. And reptiles मध्ये
snakes having the scaly skins. How they are adapted? In case of reptiles, observe the distance of how snakes and earthworm creeps. Snakes and earthworm कसा creeping करतात? Which organs they use for creeping and which organs they use for creeping, and they are special changes for purposes. And for example, animals like lizard, garden lizard and crocodiles, they use the muscles for the creeping. They use muscles for the creeping. म्हणजे house lizard, crocodile, they use muscles, skin muscles for creeping. And for example, the monitor lizard and clawed toes and thin soles, and whereas the snakes have the scaly skins. snakes पण reptiles मध्येच येते. ते काय करते की जी scaly skin असते snakes वरती, जी skin असते या स्किन ते काय reptile या skin by using these scaly skins, snakes can be reptile. स्किन ते काय करते, साप तुम्हाला माहितीच आहे पुढं सरकत जातो, त्याला काय पाय वगैरे नसतात. आणि इन केस ऑफ लिझार्ड अँड क्रोकोडाईल दे ऑल्सो यूज मसल्स फॉर क्रिपिंग. म्हणजे त्याची जी स्किन असते ती काय होते, सरफेसला घासली जाते आणि त्याच्यामुळं त्याचं मूवमेंट होतं. लुक इन दिस पिक्चर. फॉर एक्झाम्पल, स्नेक अँड दिस मॉनिटर लिझार्ड और हाऊस लिझार्ड. आणि त्या लिझार्डचे पाय कसे असतात, त्याला द हाऊस लिझार्ड अँड मॉनिटर लिझार्ड अँड द क्लोव्ड टोज, म्हणजे त्याला एक स्किनचा पडदाच असतो बघा त्याच्या पायांना, आणि छोटे छोटे क्लोज असतात आणि त्या क्लोजमुळे काय होते, ते वॉलला चिकटून राहतात. Thin soles, and whereas snakes have the scaly skins. Now in case of adaptation of food in animal, मग adaptation of food कसं असतं animalचं? We can categorize the animals herbivorous and carnivorous. We already study herbivorous and carnivorous animals, and special adaptations are seen in process of feeding easily. Generally herbivorous animals काय करतात की vegetarian असतात, आणि carnivorous animals they hunt the other animals. And we will discuss greater in chapter nutrition. हे आपल्याला न्यूट्रिशनच्या लेसन मध्ये स्टडी करायचं आहे. Watch the program of National Geographic and learn about the habitat of animal like frog, snakes. National Geographic किंवा सायंटिफिक जे चॅनल्स आहेत त्याच्यावरती आपण फ्रॉग किंवा बर्ड्स, मॉस्किटोज किंवा अदर वाईल्ड ॲनिमल्स जे आहेत, कार्निव्हरस ॲनिमल्स, त्यांच्या सगळ्याचं आपण जे काय हॅबिटॅट आहे किंवा फूड काय आहे, त्यांची लाईफस्टाईल कशी आहे, हे आपण त्या नॅशनल जिओग्राफिक चॅनलवरती ऑब्झर्व करू शकतो किंवा त्याचा स्टडी करू शकतो. नाउ ॲडॅप्टेशन. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय युजिंग ओन ऑब्झर्वेशन. हा चार्ट मी तुम्हाला देणारच आहे, ते तुम्ही नोटबुकमध्ये ड्रॉ करायचा. नाउ ॲडॅप्टेशन ऑफ ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग. ॲडॅप्टेशन ऑफ ब्लेंडिंग म्हणजे काय की जे ॲनिमल्स सराउंडिंग मध्ये राहतात आणि त्या सराउंडिंगचा त्याच्या हॅबिटॅटवर किंवा त्याच्या कलर्स वरती किंवा त्याच्या बॉडीवरती काय इफेक्ट होतो की त्या सराउंडिंग दॅट ॲनिमल्स कलर्स अँड बॉडी मॅचेस विथ द सराउंडिंग. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग. म्हणजे सराउंडिंगची मॅचिंग होतं त्या ॲनिमल्सचं. We cannot easily spot colorful butterflies, lizard and grasshopper. म्हणजे आपण इझिली कलरफुल बटरफ्लाय किंवा लिझार्ड किंवा ग्रासहॉपर जर असेल तर त्यांना आपण इझिली स्पॉट करू शकत नाही. दे कॅन कॅमिफ्लाय ॲडमिस्ट ग्रासेस पार्ट ऑफ प्लांट लाईक स्टेम, लीव्स अँड फ्लावर्स. आणि ते काय एखाद्या प्लांटवरती किंवा त्या फ्लावरवरती किंवा त्या लीव्सवरती बसलेले असतात आणि त्याचा कलर बरोबर त्या प्लांटच्या कलरशी किंवा त्याच्या लीव्सशी किंवा त्या फ्लावरशी मॅच होत असतो. अँड दिस इज बिकॉज देअर कलर ब्लेंड्स विथ देअर सराउंडिंग. आणि त्यामुळे ते आपल्याला कलरफुल बटरफ्लाईज वगैरे कळत नाही, कारण त्याचा कलर जवळजवळ त्या फ्लावरशी मॅचिंग होत असतो. अँड चेंजेस टेक्स प्लेस इन व्हेरियस ऑर्गन्स लाईक प्रोसेसेस and enables to live, feed and produce and perpetuate themselves and protect themselves from the enemies. आणि त्यामुळे काय होते, सराउंडिंगची त्याचा कलर सेम होत असल्यामुळे त्याचं प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन होत असतं इनिमीज पासून, कारण ते बटरफ्लाईज, मॉस्किटो किंवा अदर जे इन्सेक्ट्स आहेत ते त्या पानांमध्ये किंवा त्या फुलांमध्ये लपलेले असतात आणि त्यामुळे ते इनिमीज पासून त्यांचं प्रोटेक्शन होतं. अँड जिओग्राफिकल कंडिशन्स अँड ऑल्सो enemies and spatial surrounding and depending upon the geographical condition. म्हणजे जिओग्राफिकल कंडिशन वरती सुद्धा त्या इन्सेक्ट्सचा किंवा ते बटरफ्लाईज जे असतील किंवा ग्रासहॉपर किंवा लिझार्ड असतील त्याच्या कलर तो सराउंडिंगशी मॅच होणार असतो, त्यामुळं ते काय ते जिओग्राफिकल कंडिशन वरती पण त्यांचा कलर किंवा हॅबिटेट त्याचं डिपेंड असतं. and that is called that's adaptation blending with the surrounding. म्हणजे त्यांचं दिसणं असणं हे सगळं डिपेंड कशावरती आहे, सराउंडिंग वरती, आपल्या नेचर वरती डिपेंड आहे. आणि हे नेचर जे असतं ते वेगवेगळ्या जिओग्राफिकल कंडिशन मधल्या वेगवेगळं नेचर असतं. and always remember adaptation is not a sudden process, it is a gradually change and लेंदी प्रोसेस. ॲडॅप्टेशन ही काय सडन प्रोसेस नाही आहे, तर वेगवेगळ्या रिजनमध्ये वेगवेगळ्या जिओग्राफिकल कंडिशनवरती त्या ॲनिमल्सचं ॲडॅप्टेशन डिपेंड असतं. अँड डिफरन्सेस, स्ट्रक्चर्स अँड अपीअरन्स ऑफ प्रेझेंट ॲनिमल्स अँड थाउजंड्स ऑफ इयर्स आर ॲगो अँड ॲडॅप्टेशन ऑकर ड्यू टू दॅट कंडिशन्स. म्हणजे ॲडॅप्टेशन्स नवीन नवीन जर एखाद्या आपल्याला जनरेशन तिथं बघायची असेल तर त्याला थाउजंड्स ऑफ इयर लागतात. And it is not a duty to, it is our duty to conserve our diversity, biodiversity. मग आपली ही ड्युटी आहे की आपल्याला नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जर चांगल्या प्रकारचे ॲनिमल्स किंवा प्लांट्स हवे असतील थाउजंड्स ऑफ इयर नंतर, हंड्रेड्स ऑफ इयर नंतर, तर आपण काय केलं पाहिजे, एन्व्हायरमेंट व्यवस्थित बॅलन्स केलं पाहिजे अँड सेव्ह डायव्हर्सिटी. इट्स आवर ड्युटी टू कॉन्झर्व आवर डायव्हर्सिटी. नाउ स्टडी about the classification of plants and animals in our next video.